Honorable Speaker, Yes, now the minister's reply. Yes, minister will reply now. I made it very clear. You see, yes, minister will reply. Yes. See, Mr. OIC, it is a judicial inquiry. It is not a House committee. So you know the issues and the way the judicial inquiry is to be followed. You know, it is something we have handed over to a judicial purview. So yes, it will be given to them. They will take necessary action on that. Yes. Now we will leave it there now. Yes. Adhyaksha, Yes. Now we will get on. please, let me get a chance in peace so that I can answer all the questions, sir. Yes. Kindly understand. Good one. Yes, Minister Garu. See, once it is agreed, you know, there are certain norms to be followed, there are certain issues to be taken up. All these will go as per the normal practice, whatever has to be adopted for a judicial inquiry. That has been clear now, yes. Yes, Minister Garu. అధ్యక్ష ఏం సార్ ఇది నన్ను ఎలా మాట్లాడమంటారు అధ్యక్ష See, when they have come forward. అని చెప్పి 16 Yes. రోజులు See, they have come forward for the judicial inquiry as per the request of some members of this House. Now, once a judicial inquiry is ordered, you know what has to be followed, because they have agreed for a judicial inquiry basing on certain issues raised in this House. So, obviously, all these aspects will be covered in that. So, kindly understand this, yes. See, we can't put conditions to the judiciary there. We just agreed for a judicial inquiry. It will go on. Yes. Kindly understand this. Yes, Minister Adhyaksha. Garu. Kindly. Yes. అధ్యక్ష దయచేసి మీరు హౌస్ ఆర్డర్లో పెడితే అన్ని సందేహాలకు అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలని ఉంది అధ్యక్ష. Yes, please. గత 10 రోజుల నుంచి నాకు అవకాశం రావట్లేదు. చెప్పిందే చెప్పి కాలయాపన జరిగింది. ప్రభుత్వ పరంగా ఇచ్చే సమాధానానికి ఓపిక పట్టమని ఈ సభలో ప్రశాంత వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే Yes. మేమిచ్చే జవాబులు ఏ మేరకు సరిగ్గా ఉన్నాయో, మీ ఆరోపణల్లో ఏమాత్రం నిజం ఉందో తేలిపోతుంది అధ్యక్ష. అందుకే దయచేసి హౌస్ని ఆర్డర్లో పెట్టమని నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఎస్ మినిస్టర్ గారు. ఇప్పుడు ఈ శ్రీపాద్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ పైన మినిస్టర్ రిప్లై ఉంది. ఎస్, వాళ్ళకి రిప్లై వినాలని ఉన్నట్లేదు అధ్యక్ష. వాస్తవాలు తెలుసుకోవడానికి ఇష్టం లేదు అధ్యక్ష. ఆరోపణలు చేసి పోదామనే వాళ్ళకి వాస్తవాలు తెలుసుకునే ఇష్టం లేనట్టుంది. ఏదో ఒక ఇష్యూ అసలు సమాధానం రాకుండా అడ్డుకుంటున్నారు అధ్యక్ష. ఎస్. ఇప్పుడు ఇది ఏంటండి, వాట్ ఇస్ దిస్? యు సీ దేర్ షుడ్ బి సమ్ సీరియస్నెస్ ఇన్ దిస్. You see, when it has been agreed, when I said we cannot put conditions before the judiciary, we have certain limit, some restraints, some constraints. We all have to go by that. These are the issues which normally go through. There's been a practice, there have been conventions, all that will be followed. So we just cannot go one at a time, whether you'll do this, whether you'll do that. You see, when in principle we have agreed, please get back to your seat, 1 minute. Yes, Sripad Sagar project paine maatladutunnarandi. ఎస్, శ్రీపాద్ సాగర్ పైనే మాట్లాడుతున్నారు. ఎస్ అధ్యక్ష, ఇది ఎక్కడిది అధ్యక్ష? ఎస్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. ఎస్. See, no more speakers on Sripad Sagar project. The minister will reply. After the reply, you will get clarification. Yes, అందరు మాట్లాడారు. Everything is over. మీరు clarifications. You seek clarifications. No more on this. Yes, you will be allowed clarifications, Janardhan Reddy garu. Now we have to go on. ఇప్పుడు మీరు ఒక వైపున ఈ చర్చను క్లోజ్ చేయమన్నారు. Today minister will reply, after that clarification. Yes.
No, I'm sorry. You seek clarification. Now, Minister has already started the reply. Yes, అధ్యక్ష yes. It is not agreed. You see, proportionately, మీరు ప్రపోర్షనేట్లా ఎవరికి ఎంత సమయం ఇచ్చాననేది చెప్పమంటే కూడా చెప్పి వినిపిస్తాను మీకు. You see, this is not, you cannot all the time keep, compelling the chair like this. I am sorry. You see, Ramkrishna garu, I made it very clear. Now, సమయం అనేది ప్రపోర్షనేట్గా ఇస్తాము. ఆ సమయం ఎంత ఇచ్చారో ఇది ఇచ్చాను. మీరు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, నేనేం చెప్పాను, లెట్ ద మినిస్టర్ రిప్లై. ఆఫ్టర్ దట్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు, యూ విల్ గెట్ క్లారిఫికేషన్. నో, ఐఎమ్ నాట్ అలౌవింగ్ ఎనీ మోర్ డిస్కషన్స్ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్. Reply by the minister and then clarification. The issue is very clear now. Minister on the reply. No more on this. అధ్యక్ష ఈ నెల మొట్టమొదటిగా మీకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. కనీసం ఈ రోజుకైనా, ఈ పూటైనా, ఈ సమయంలోనైనా నాకు మాట్లాడే అవకాశం, సమాధానం ఇచ్చే అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి మొదట మీకు ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఈ సభ లోపట నేను 10-12 రోజుల నుంచే వారు ఆరోపించిన అంశాల మీద మరి జవాబు చెప్పడానికి ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం మినిస్టర్ గారు, ఫ్రమ్ ద చైర్ ఐ మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్. జనార్దన్ రెడ్డి గారు మీరు మాట్లాడుతున్నారు, నేను చెప్పాను ఎస్ మీకు 5 నిమిషాలు 5 గంటల, దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. ద క్వశ్చన్ ఇస్ మీరు మాట్లాడుతున్నారు, నేను ఏ పార్టీకి ఎంత సమయం ఇచ్చానో మీరు చదివి వినిపించమంటే నేను చెప్తాను. యూ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ అబెండెంట్ టైం. మీరు ఇంకా ఫర్దర్గా కావాలంటే ద మినిస్టర్ రిప్లై తర్వాత యూ విల్ సీక్ క్లారిఫికేషన్. దట్స్ ఇట్. నౌ నో మోర్ ఆన్ దిస్. ఈరోజు ద రిప్లై షుడ్ బి దేర్. ఎస్ ఎస్ అధ్యక్ష. నో, ఐ సెడ్ నో. రామకృష్ణుడు గారు మీరే చెప్పారు ఈరోజు పూర్తి చేయండి అని. ఎస్, వీఆర్ కంప్లీటింగ్ ఇట్. నో, only on clarification. I'm making it very clear. He can seek clarification if he needs one. Yes. Adhyaksha, what is this 1 minute, Ramkrishna garu? It cannot happen. 1 minute చర్చ ఉండదు. Yes. 1 minute కాదు, 3 minutes మీరు క్లారిఫికేషన్ తీసుకోండి. Yes. అధ్యక్ష, ఇప్పటికైనా హౌస్ ఆర్డర్లో ఉంటే వాళ్ళు లేవనెత్తిన ప్రతి అంశానికి, ప్రతి ప్రశ్నకు, ప్రతి సంశయానికి, ప్రతి ఆరోపణకు ప్రభుత్వ పరంగా సమాధానం ఇవ్వడానికి తయారుగా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఈ రకంగా 10 రోజుల నుంచి తయారైనప్పటికీ కూడా నాకు ఈ అవకాశం ఇంతవరకు రాలేదు. ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ అవకాశం దృష్ట్యా నేను మొదలే చెప్పినాను అధ్యక్ష. ప్రతి అంశానికి సమాధానం చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైనా క్లారిఫికేషన్ ఉంటే, మళ్ళీ ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే, మరి గతంలో మాదిరిగా ఇప్పుడు కూడా అన్నిటికీ కూడా సమాధానం చెప్పడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది అధ్యక్ష. ఈ నెల 2వ తేదీన వేసిన ప్రశ్న, దానికి అనుగుణంగా జరిగిన ఈ సభలోపల జరిగిన మరి ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో రాష్ట్ర ప్రజలంతా చూసినారు అధ్యక్ష. 2వ తేదీన ప్రశ్న వేసి, ప్రశ్న సందర్భంగా ప్రభుత్వం స్పష్టమైన సమాచారాన్ని, సమాధానాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత కూడా తమ దగ్గర ఏదో కాగితం ఉంది అని ఆరోపణ చేస్తూ ఆ రోజు ఈ సభలోపట ఆ కాగితాలను మీకు ఇవ్వకుండా, ప్రభుత్వానికి అందజేయకుండా బయటికి వెళ్ళిపోయి మరి పత్రికల వాళ్ళకు మాత్రమే ఇచ్చి మళ్ళీ 3వ తేదీన ఈ హౌస్లోకి వచ్చారు అధ్యక్ష. మళ్ళీ 3వ తేదీన కూడా స్పష్టంగా మేము అడిగినాం, మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉంటే ఈ ప్రభుత్వానికి అందజేయండి, గౌరవ సభాధ్యక్షుల ద్వారా అందజేసినట్టయితే దాని మీద పూర్తి సమాచారం ఇస్తామని చెప్పిన తర్వాత కూడా దాదాపు 2-3 గంటలు సభా సమయాన్ని వృధా చేసి మరి చివరికి ఆ కాగితాలు మీ ద్వారా మాకు పంపించడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఆ రోజు మరి వచ్చిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళేసి ఈ కాగితాలు ఇచ్చారు. దాదాపు 35 పేజీల ఒక నోటును 35 పేజీలు మీ ద్వారా మాకు అందజేశారు అధ్యక్ష. ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దాట్ లేటర్, బట్ ద పాయింట్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎల్లంపల్లి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఫర్ 2 lakh acres ఇన్ కరీంనగర్ ఏరియా అధ్యక్ష. దీని పూర్వాపరాలు కొంత చెప్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశం, దీనికి ఏ రకంగా అంకురార్పణ జరిగింది, ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అనేది కూడా 2 మాటలు చెప్పకపోతే ఈ ప్రాజెక్టు విషయంలో అపోహలు ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి నాకు ఆ అవకాశాన్ని కూడా ఇవ్వాలని చెప్తున్నాను. నేను మొదలే చెప్తున్నాను, ప్రతి అంశానికి సవివరంగా ఈ సభలోపట ప్రజలకు తెలియజేయడానికి, ఎవరేం మాట్లాడింది తెలియజేయడానికి నాకు అవకాశం ఇవ్వాలని నేను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. అయితే మీకు తెలుసు అధ్యక్ష, మీరు నిజామాబాదు జిల్లావాసి, తెలంగాణ ప్రాంతపు వారు. గోదావరిలో నీళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయో,
నీళ్లు ఏ మేరకు మనం వాడుకోగలుగుతున్నామో, ఏ మేరకు సముద్రం పాలవుతుందో నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అధ్యక్ష. ఈ గోదావరి జలాలను వాడుకోవడానికి ముఖ్యంగా తెలంగాణ మెట్ట ప్రాంతం, ఎగువ ప్రాంతం, కరువు పీడిత ప్రాంతం, వెనుకబడ్డ ప్రాంతం, దుర్భిక్ష ప్రాంతం, భూగర్భ జలాలు అడుగంటిన ప్రాంతం, అదేవిధంగా వర్షపాతం తక్కువ ఉన్న ప్రాంతానికి ఎత్తిపోతల ద్వారా కాక మరే మోక్షం లేదనేది అర్థం చేసుకున్న పిదపనే ఈ ఎత్తిపోతల కార్యక్రమాలకు ఈ ప్రభుత్వం అంకురార్పణ చేసింది అధ్యక్ష. ఇది 2004లో ప్రభుత్వం వచ్చిన మరుసటి రోజు నుంచే ఈ నీటిపారుదల రంగానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చి జలయజ్ఞాన్ని తీసుకొచ్చిన సంగతి, జలయజ్ఞంలో కార్యక్రమాలు చేస్తున్న సంగతి కూడా మీకు బాగా తెలుసు అధ్యక్ష. అయితే ఎల్లంపల్లి విషయంలో ఈ ఎగువ ప్రాంతాలైన మరి వెనుకబడిన ప్రాంతమైన తెలంగాణకి ఇది ఒక హార్ట్ లాంటిది అధ్యక్ష. ఎక్కడి నుంచి నీళ్ళు తీసుకుపోవాలన్నా ఎల్లంపల్లి మాత్రమే శరణ్యం అనేది ఇదొక హబ్ లాంటిది. దీన్ని సత్వరమే తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం జూన్లో మొట్టమొదటిసారి శాసనసభ సమావేశాలు జరిగే రోజు ఈ విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి ప్రజాప్రతినిధులు అందరం కలిసి తీసుకెళ్లిన సందర్భంలో కేవలం అరగంట లోపట్నే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి మనం పునాది వేద్దాం, ఈ ప్రాజెక్టులు చేపడదాం అని నిర్ణయించి మరి 27 జూలై అనుకుంటాను, సబ్జెక్టు కరెక్షన్, దీనికి పునాది రాయి వేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఆ రోజు దీనికి బ్యారేజు, తర్వాత ఎన్టీపీసీకి 6.5 టీఎంసీల నీళ్లు తీసుకుపోయే విధంగా మొదటి ఫేజ్ లోపల మొదటి భాగంగా ఓ కార్యక్రమం, తర్వాత 2 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం అధ్యక్ష. ఈ డిసిషను అరగంట లోపల నిర్ణయం చేస్తే పునాది రాయి వేసే రోజు అక్కడ ప్రజాప్రతినిధులు కొంతమంది ఇంజనీర్స్ కలిసి ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత డిజైను మంచిది కాదు, ఇంకా పెద్ద ఎత్తున అంటే డ్యామ్ హైట్ పెంచాలి అని చెప్పి అక్కడ ఎగ్జిబిట్లో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలోనే సెలవిచ్చిన నేపథ్యం లోపల అక్కడికే ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని 148 మీటర్స్ హైట్కి పెంచే నిర్ణయం తీసుకొని ఇంజనీరింగ్ అధికారులను పురమాయించి ఆ రకంగా ప్లాన్లు వేసి అంచనాలు వేసి టెండర్లు పిలవమని చెప్పారు అధ్యక్ష. ఆ రకంగా కార్యక్రమం జరిగింది అధ్యక్ష. అయితే ఈ రకంగా ఈ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్, ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్కి త్వరితగతిన ఈ నదీ జలాలను వాడుకునే దిశలోపట మరి సాగునీరు అందించడంతో పాటు తాగునీరు అందించడానికి కార్యక్రమాలు చేస్తూ మరి ఒక బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తలపెట్టింది అధ్యక్ష. దాంట్లో 2 సంవత్సరాల కాలంలో కొన్ని, 5 సంవత్సరాల కాలంలో కొన్ని, ఈ రకంగా చేస్తూ ప్రపంచంలో ఉన్న కొత్త పద్ధతుల ద్వారా ఈ కార్యక్రమాలను చేపట్టకపోయినట్టయితే గతంలో మాదిరిగా 10 సంవత్సరాలు, 20 సంవత్సరాలు, 30 సంవత్సరాలు పెండింగ్లో ఉంటూ వస్తున్నాయనే దాన్ని అనుభవాన్ని జీర్ణించుకున్న అనుభవానికి కొత్త రూపం ఇచ్చి కొత్త కార్యక్రమాలు, కొత్త పద్ధతుల ద్వారా తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అధ్యక్ష. అందులో ఈపీసీ సిస్టమ్ అధ్యక్ష. దాని ద్వారానే ఒకసారి కనుక చూస్తే తెలుగు గంగ 20 సంవత్సరాల కాలం అట్లాగే ఉండింది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక మొట్టమొదటిసారి నీళ్లు విడుదల కార్యక్రమం ఉంది. ఏఎంఆర్పి మీకు తెలుసు అధ్యక్ష, అది 95లో మొదలు పెడితే మరి 2003, 2004 వరకు కూడా నీళ్ళు ఇచ్చే కార్యక్రమం కాలేదు. అదేవిధంగా ఎస్ఆర్బీసీ కూడా దాదాపు చాలా సంవత్సరాలు ఆ నత్తనడక నడిచిన సంగతి తెలుసు అధ్యక్ష. అయితే ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా ఈ రకంగా ప్రాజెక్టులు సంవత్సరాల కొద్దీ, దశాబ్దాల కొద్దీ పోకుండా ఉండడానికి నిధులు కేటాయింపులతో పాటు పద్ధతులు కూడా కొత్త పద్ధతులు తీసుకొని ఈ రకంగా తీసుకునే నేపథ్యంలో ఈ సంవత్సరం మేము గర్వంగా చెప్తున్నాం అధ్యక్ష, డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్న తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా 2 సంవత్సరాల కాలంలో దాదాపు ఈ వచ్చే ఖరీఫ్ నాటికి 7.5 లక్షల ఎకరాలకు, చరిత్రలో ఏనాడు కూడా 2 సంవత్సరాల కార్యక్రమంలో ఇలాంటి కార్యక్రమం జరగలేదు అధ్యక్ష. ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న నూతన విధానాలు, మెరుగైన విధానాల వల్ల ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయనేది గమనించాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. ఈ రకంగా ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు ఈ సమస్య వచ్చింది. ఏం సమస్య అధ్యక్ష? ప్రాజెక్టులేమో చెప్తాను, అన్నిటికీ సమాధానం చెప్తాను. ఓపిక ఉంటే అన్నీ విన్న తర్వాత నాతో ఏకీభవించకపోతే నేను మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే ఈ రకంగా త్వరితగతిన నదీ జలాలు వాడుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నంలో చాలామందికి అపోహలతో పాటు రాజకీయ భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకమవుతున్నది అధ్యక్ష. ఇది నేననేది కాదు, వాస్తవంగా ఈ మధ్య జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాలు కూడా కనపడుతున్నాయి అధ్యక్ష. ఈ సందర్భంగా చాలా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు, చాలా విషయాలు మాట్లాడుతున్నారు, పద్ధతుల మీద మాట్లాడినారు, విధి విధానాల మీద మాట్లాడినారు.
న్యాయస్థానాల దగ్గరికి వెళ్ళినారు అడ్డుకోవడానికి. ఈ రకంగా చేస్తూ ఈరోజు బురదలే కార్యక్రమం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో నేను ఒక మాట అడుగుతాను అధ్యక్ష. ఇవన్నీ మీకు తెలియని కావు అధ్యక్ష, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఈ హౌస్లో ప్రొసీడింగ్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈ సమస్య వచ్చిన తర్వాత నేను ఒకసారి లైబ్రరీ నుంచి అన్నీ తెప్పించుకొని చదివాను అధ్యక్ష. ఇందులో ఏముంది అధ్యక్ష? ప్రతిపక్షం ఈ జలయజ్ఞం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఏనాడు కూడా ఏ రోజు కూడా ఒక ప్రాంతానికి మరో 5,000 ఎకరాలకు నీళ్లు కావాలని కానీ, లేకపోతే మరో ఊరికి మరో కొన్ని గ్రామాలకు మంచినీటి వసతి కల్పించాలని, ఇప్పుడు చేపడుతున్న కార్యక్రమాలకు అనుగుణంగా ఎక్స్టెన్షన్ కావాలని కానీ, లేకపోతే మరింత మెరుగైన కార్యక్రమం తొందరగా చేయాలని కానీ ఏనాడు కూడా అడగలేదు అధ్యక్ష. ఈ పుస్తకాలలో ఈ హౌస్లో ఉన్నదంతా కూడా ఆరోపణల పర్వం, తిట్ల పర్వం, మీరు చేయలేరనే పర్వం, మరి ఇది అడ్డుకునే ప్రయత్నం ఈ రకంగా జరిగింది అధ్యక్ష. వీళ్ళు 35 పేజీల నోటు మీకు ఇచ్చి ప్రభుత్వ పరంగా సమాధానం చెప్పమని కోరినారు అధ్యక్ష. ఫస్ట్ పాయింటే the first page is about the question, Adhyaksha. I'll come back to this later. On the second page, it's not a part of the this thing. On second page, they have written Sripada Sagar, Sanska Cementation Limited nun బ్యారేజ్ వరకు అర్హత లేకున్నా కట్టబెట్టారు. మినిస్ట్రీ గారు ఎంక్వైరీ చేసి స్పీకర్కు చెప్తానన్నారు. గత సెషన్లో చెప్పారు, ఇంతవరకు పెట్టలేదు అని రాసుకున్నది కూడా మాకు వచ్చింది అధ్యక్ష. దీంట్లో ఇది వచ్చింది అధ్యక్ష. అంటే ఫస్ట్ పేజ్ క్వశ్చన్ కాపీ పంపిస్తూ వెనకాల వాళ్ళ రాసుకున్నది కూడా మాకు అందజేశారు అధ్యక్ష. చాలా సంతోషం. ఇది మీకు తెలుసు అధ్యక్ష? చెప్తాను డీటెయిల్గా చెప్తాను. అయ్యో చాలా డీటెయిల్గా చెప్తాను. ఎస్ మినిస్టర్ గారు, ఏదైతే పేపర్ మీరు కోట్ చేస్తున్నారు కదా, the clarification is it has been sent through the chair to you? No. That the question Yes. Yes, that is what you want. Yeah. గత సెషన్లో ఇచ్చారు. అక్టోబర్ 4న వేసిన ప్రశ్నకు మీరు స్పీకర్ ద్వారా గందరగోళం సృష్టించి మీ దగ్గర ఉన్న కాగితమే నిజమైన కాగితమని, ఇలాంటి కాగితాలతో ఇలాంటి కాగితాలతోనే ఈ ప్రభుత్వం అర్హత కల్పిస్తున్నదని ఆరోపణ చేస్తూ వచ్చారు అధ్యక్ష. అది మొదటిసారి కాదు అధ్యక్ష. ఈ ప్రభుత్వం జలయజ్ఞం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇలాంటి అనుమానాలు, ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో బహిరంగ చర్చలు, సాంకేతికపరమైన వాళ్ళతో కూడి చర్చలు, ఓపెన్ డిబేట్స్ పెట్టాం అధ్యక్ష. గత మార్చిలో 2005 మార్చిలోనే, బహుశా ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ రైట్, ఇట్ వాజ్ ది ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ డిబేట్ అధ్యక్ష. ఆ డిబేట్లో ఏదో కాగితం ఇలా చూయిస్తూ మాత్రమే ఈ రకంగా చేసినారని చెప్తే ఇది యథార్థం కాదు. ప్రభుత్వం అన్ని అర్హతలను పరిశీలించి ఆమోద ముద్ర వేసింది. మీ అనుమానాలకు కానీ ఆరోపణలకు కానీ ఆస్కారం లేదు అని చాలా స్పష్టంగా. ఏం కంట్రోల్ చేయాలి? ఏం కంట్రోల్ చేయాలి? మీరేమో అబద్ధాలు చెప్తారు, మేము నిజం చెప్తా వద్దా? ఇక్కడ మన ముందుండేటువంటి సబ్జెక్టు శ్రీపాద్ సాగర్ సబ్జెక్ట్ అధ్యక్ష. మేము రెండోది అడిగాం, జలయజ్ఞం గురించి అడిగాం. జలయజ్ఞం కూడా ఇక్కడ డిస్కషన్ పెట్టండి, అప్పుడు వారి ఫిలాసఫీ అంతా చెప్పమనంటే ఫిలాసఫీకి అర్థం ఏంటో మేము చెప్తాం అధ్యక్ష. అది వేరే సంగతి. కానీ ఇక్కడ శ్రీపాద్ సాగర్కి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ మీద వారిని సమాధానం చెప్పమానండి. ఐబీఎం గురించి వాటి గురించి సమాధానం చెప్పమానండి తప్ప మిగతా జనరల్ ఫిలాసఫీ చెప్పుకుంటారంటే ఇక్కడ వింటూ కూర్చోడానికి మేలే అధ్యక్ష. జలయజ్ఞం గురించి మేము నోటీస్ ఇచ్చాం, జలయజ్ఞం గురించి కూడా డిస్కషన్ పెట్టండి, అప్పుడు మేము చెప్తాం. అధ్యక్ష, వారు చాలా కాలం స్పీకర్గా ఉన్నారు, చాలా కాలం మంత్రిగా ఉన్నారు. వాళ్ళు చెప్పిందంతా, రిపీట్ చేసిందంతా, దుమ్మెత్తిపోసిందంతా మేము వినాలి. నేను మాత్రం ఎప్పుడు మధ్యలో లేవలేదు అధ్యక్ష, ఎక్సెప్ట్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఫర్ క్లారిఫికేషన్. అది కూడా శ్రీపద సాగర్ గురించి మాట్లాడమంటున్నారు అధ్యక్ష. నేను దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాను. శ్రీపద సాగర్ గురించి ఇచ్చిన 35 పేజీలలో 2వ పేజీ ఇది ఉందని చెప్తున్నాను అధ్యక్ష. నేను కొత్తగా పట్టుకొచ్చింది ఏం కాదు అధ్యక్ష. ఇది మీ ద్వారా మాకు వచ్చింది అధ్యక్ష. దీనికి సమాధానం చెప్పాలా లేదా అధ్యక్ష?
మరి వాస్తవం వినకుండా పోదామంటే నేనేం చేయాలి అధ్యక్ష? ఆరోపణ చేసి పోదామంటే ఎట్లా అధ్యక్ష? ఇది తప్పు కదా అధ్యక్ష? ప్రజలకు తెలవాలి కదా అధ్యక్ష? ప్రతిసారి వచ్చి ఇక్కడ ఒక కాయిదా ఉందన్నారు అధ్యక్ష. ఎస్ ఎస్ ఐ విల్ కమ్ టు దట్, ఐ విల్ కమ్ టు దట్, ఐ విల్ కమ్ టు దట్. ఎస్ మినిస్టర్ గారు. వాళ్ళు ఇచ్చినవి నిజంగా ఎస్ అధ్యక్ష ఎస్ రోసయ్య గారు. అధ్యక్ష తమ ద్వారా ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, మీ వైపు నుంచి మీరు అనేకమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడారు, విషయాలను వివరించే ప్రయత్నం చేశారు. కేవలం దయచేసి మీరు ఇంతసేపు ఇన్ని గంటలు మాట్లాడిన తర్వాత 2 మాటలు మాట్లాడడానికి కూడా ఇంత ఓపిక లేకపోతే ఎట్లా అధ్యక్ష? ఎల్లంపల్లి గురించి మాత్రమే కాకుండా అటు ఇటు అనేక విషయాలు వివరించారు. వివరించే సందర్భంలో మేమేమో అడ్డు తగల్లా, తమరు అనుమతి ఇచ్చారు, వారు మాట్లాడారు. సంబంధితమైనటువంటి మంత్రి వివరించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వారికి కూడా అవకాశం ఉండాలి. దయచేసి నేను వారిని కోరేది ఒకటే, మీ గౌరవ సభ్యులైనటువంటి సుబ్బరాయుడు గారు ఉన్నారు, బాధ్యత కలిగినటువంటి మనిషి, మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు. భగవంతుడు ఆయనకి పెద్ద గొంతు ఇచ్చాడు. అందువల్ల ప్రతిసారి ఎవరు మాట్లాడుతున్నప్పటికీ కూడా పెద్దగా కేకలు వేస్తూ ఉంటే ఇది ఎలా మర్యాద? దేవేంద్ర గౌడ్ గారు మీరు కానీ, చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు కానీ ఆలోచించండి, ఇది సాంప్రదాయబద్ధంగా ఉంటుందా? జవాబు విన్న తర్వాత మీకు సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే అడగండి అని మొదటే స్పీకర్ గారు మనవి చేయడం జరిగింది. కనుక దయచేసి వారి జవాబును చెప్పనివ్వండి, వినండి. మీకు సందేహాలు ఉంటే మరలా తీర్చుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. కానీ ఈ రన్నింగ్ కామెంటరీ ఏదైతే ఉందో ఇది పద్ధతి కాదు. మా వైపున ఎవరైనా చేస్తూ ఉంటే మేము చేయి పెట్టి, ముఖ్యమంత్రి గారు నేను కూడా దయచేసి మా వాళ్ళు ఆగమని చెప్తూ ఉన్నటువంటి మాట మీరు చూచారు. మీరు కూడా ఆ మర్యాదపూర్వకమైనటువంటి సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించాలి. కానీ ఏం పట్టనట్టుగా మీరు కూర్చొని వెనక వాళ్ళు కేకలు వేస్తూ ఉంటే, లేకపోతే కొన్ని సందర్భాల్లో కొందరు మిత్రులైతే లేకపోతే లేండి 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 ఇట్లా అంటాం, ఇది పద్ధతి కాదు. దయచేసి గౌరవప్రదంగా సభను నడుపుకుందాం. ఎస్ మినిస్టర్ గారు. ఎస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఇప్పుడు ఏదైతే రోసే గారు చెప్పారో అధ్యక్ష, మాకేం అబ్జెక్షన్ లేదు అధ్యక్ష. వారు కూడా సబ్జెక్ట్ మాట్లాడితే నేను మాట్లాడింది కానీ మా పార్టీ తరఫున డిప్యూటీ లీడర్ మాట్లాడారు అధ్యక్ష. ఎక్కడ కూడా డీవియేషన్ ఉంటే మీరే చూడండి. మీరు సబ్జెక్ట్ మాట్లాడి మేము వింటాం. అటు కాకుండా మీరు జలయజ్ఞం ఇంకోటి అన్నీ మాట్లాడుతున్నారు, అవి కూడా మాట్లాడండి. దానికి సెపరేట్గా మీరు పెట్టండి కానీ ఇక్కడ తీసుకురావడం కరెక్ట్ కాదు. మేము సబ్జెక్ట్ డిబేట్ అయినప్పుడు తప్ప అదర్వైజ్ మేము అబ్జెక్ట్ చేయడం అధ్యక్ష. ఏదో రోసే గారు చెప్తారు, కాగితాలు చెప్తున్నారు. ఆ కాగితాలు ఇప్పుడు మేము గట్టిగా అడిగితే ఇప్పుడు కాదు లాస్ట్ సెషన్లో ఇచ్చామంటున్నారు. అంటే మీరు లాస్ట్ సెషన్లో అసెంబ్లీలో మొత్తం మీరు మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. మేము కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ మీకు పంపించాం, మీ ద్వారా పంపించాం. ఇంకోటి సీల్డ్ కవర్ ఇచ్చాం. ఈ 2 సీల్డ్ కవర్ మీ దగ్గర ఉంది, డాక్యుమెంట్స్ ద్వారా పంపించారు. అవి రెఫర్ చేస్తే మాకేం అబ్జెక్షన్ లేదు. రోసే గారు మాట్లాడుతున్నారు ఏదో లేపుతున్నారని. రోసే గారు ఎవరేం మాట్లాడుతున్నారు ఈ హౌస్లో ప్రజలంతా చూస్తున్నారు. ఆ అవస్థ మాకు లేదు, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు వయస్సుకు తగ్గినట్టు ఉందాతనం ఉండాలి కానీ ఏదో కావాలని రెచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడడం మంచిది కాదని చెప్పి కూడా స్పీకర్ ద్వారా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. సార్ ఒక్కటి, జనం చూస్తున్న మాట వాస్తవం, చూస్తున్నారు, ఎప్పటికప్పుడు తీర్పు ఇస్తున్నారు, ఊరుకోవట్లేదు. నేను ఒక మాట చెబుతున్నా, బాబు గారు మీరు ఇంత బాధ్యత కలిగినటువంటి ప్రధాన ప్రతిపక్షమే కాకుండా 9.5 ఏళ్ళు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన మీరు గుండె మీద చేయి వేసి చెప్పండి, మీ ప్రక్కన ఉన్నటువంటి మిత్రులు లెగండి లెగండి అని అంటుంటాం మీరు చూస్తున్నారా లేదా? అది సౌబేనా? వెనక ఉన్నటువంటి వారు సుబ్బరాయుడు గారు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పెద్ద గొంతు వేసుకొని మంత్రికి అడ్డం వస్తూ ఉంటే మీరు ఎప్పుడైనా సూచించేదానికైనా సుబ్బరాయుడు గారు కాస్త ఆగండి, వాళ్ళని జవాబు చెప్పనివ్వండి ఎప్పుడు చెప్పారా సలహా? ఎస్ మినిస్టర్ గారు. ఎస్ మినిస్టర్ ఫర్ మేజర్ ఇరిగేషన్. ఎస్ సుబ్బారాయుడు గారు. ఎస్ మినిస్టర్ ఫర్ మేజర్ ఇరిగేషన్.
ఇప్పుడు let the minister complete his reply. Honorable members, ఏదైనా ఉంటే నోట్ చేసుకోండి, క్లారిఫికేషన్స్లో యూ కెన్ సీక్. ఎస్ మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, నేను చాలా విషయాలు మాట్లాడదాం అనుకున్నాను అధ్యక్ష ఈ సమస్య రాకముందు, కానీ కేవలం 2-3 నిమిషాలే ఇవ్వండి దీని పూర్వాపరాలు అని చెప్పి కేవలం 3-4 నిమిషాల లోపల పూర్తి చేశాను అధ్యక్ష. తర్వాత ఐ కేమ్ టు ది సబ్జెక్ట్, ఐ కేమ్ టు ది నంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ దట్ దే సెంట్ ఇట్ త్రూ యూ సార్. ఆ విషయాలే మాట్లాడుతున్నాను తప్ప ఇంకో విషయం మాట్లాడడం లేదు. ఈ మొదటి పేజీ గురించి తర్వాత మాట్లాడతాను అధ్యక్ష. 2వ పేజీలో వీళ్ళు రాసుకున్నారు ఇలా ఉంది. ఇది కూడా గత అక్టోబర్లో వచ్చిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా మేము చెప్పిన సమాచారాన్ని తప్పని మరి వాళ్ళేదో కాగితం ఇచ్చి ఈ కాగితం ద్వారానే ఈ ప్రభుత్వం సెన్స్కా మరి కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీకి అర్హత కల్పించిందని ఆరోపణ చేస్తూ వచ్చిన అంశాన్ని ఇందులో మెన్షన్ చేశారు. కాబట్టి ఇది 35 పేజీల్లో ఒక పేజీ కాబట్టి దానికి సమాధానం క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందనే ఉద్దేశంతో ఇస్తున్నాను. ఇది మరి 4th అక్టోబర్న వేసిన ప్రశ్నకు వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉందో ఈ సర్టిఫికేట్ చూపించారు అధ్యక్ష. ఈ సర్టిఫికేట్ మీరు మీ ఇనిషియల్స్తో ఇక్కడికి మాకు పంపించారు అధ్యక్ష. దీనికి సమాధానంగా మొన్న 7వ తేదీన మీ దగ్గరికి స్వయంగా వచ్చి దీని రిప్లై కూడా మీకు ఇచ్చాను అధ్యక్ష. దిస్ ఈస్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది హౌస్ నౌ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనీమోర్ సంబడీస్ కస్టడీ లేదు అధ్యక్ష. ఈ హౌస్లో ఇది కస్టడీలో ఉంది అధ్యక్ష. ఇది ప్రస్తావించడం, దీని మీద క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడం, దీనివల్ల వీళ్ళు ఏమేం చేస్తున్నారని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను తప్ప మరి అసత్యం కానీ అబద్ధం కానీ వాళ్ళు చేసిన ఆరోపణలాగా ఉండదు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఇది ఈ సర్టిఫికేట్ చూపించారు అధ్యక్ష. నేను ఆ రోజు ఓపెన్ డిబేట్లో చెప్పాము అధ్యక్ష. ఏమని చెప్పాము? ఈ రోడ్డు వర్క్ సర్టిఫికేట్తో సంబంధం లేకుండా ఇరిగేషన్ వర్క్స్తో సంబంధం ఉన్న సర్టిఫికేట్సు, ఎక్స్పీరియన్సు, విధి విధానాలు, టర్నోవరు అన్నింటికీ ఉన్నాయని నిర్ధారించిన తర్వాతనే ఆ కంపెనీకి ఇచ్చామని మేము చెప్తే వినలేదు అధ్యక్ష. చాలా గోల చేశారు, ఓపెన్ డిబేట్లో కూడా గోల చేశారు. తర్వాత చివరిగా మేము ఎప్పుడు కూడా ఫైళ్ళు పెడతామని నిర్ణయించుకోకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ రోజు అంత గోల చేస్తే అయిపోయిన తర్వాత పత్రికల వాళ్ళకి మేము సర్టిఫికేట్ చూపించాము అధ్యక్ష. మీడియాకి సర్టిఫికేట్ చూపించాము అధ్యక్ష. అయినా కానీ వాళ్ళు సాటిస్ఫై కాలేదు అధ్యక్ష. అక్టోబర్లో జరిగే ఈ సమావేశాలలో ఓ ప్రశ్న రూపంగా తీసుకొచ్చి గోల చేసి ఇదో సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. దీంట్లో ఏముంది అధ్యక్ష? ఏదో 93 కోట్లేనని, ఇది రోడ్ వర్క్ అని, ఈ సర్టిఫికేట్తో మాత్రమే మీరు ఎంపిక చేశారని ఆరోపణ చేస్తూ మొదలు ఓపెన్ డిబేట్లో, తర్వాత ఈ హౌస్లో సభా సమయాన్ని వృధా చేశారు అధ్యక్ష. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న సర్టిఫికెట్స్ కానీ అర్హత నియామకాలు కానీ ఇగో ఈ పేపర్లన్నీ మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చాం అధ్యక్ష. ఇందులో చాలా స్పష్టంగా అన్ని అర్హతలు కలిగి అన్ని నియమ నిబంధనలకు ఉండి ఈ ప్రభుత్వం బాధ్యతాయుతంగా చెప్పినా వినకుండా ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేందుకు, నమ్మించేందుకు, మేం మోసం చేస్తున్నామని చెప్పే విధంగా ఇలాంటి దొంగ కాగితాలు, మా దగ్గర లేని కాగితాలు, ప్రభుత్వం దగ్గర లేని కాగితాలు చూయించి సభను తప్పుదోవ పట్టించడమే కాకుండా ప్రజలకు తప్పుడు సంకేతాలు పంపించే విధంగా కాలయాపన చేస్తూ ఈ ప్రాజెక్టులను అడ్డుకోవడానికి చేస్తున్న సంగతిని మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేయడానికి ఇది నేను చూస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇది అంటే అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగినన్ని రోజుల నుంచి, జలయజ్ఞం మొదలైన రోజు నుంచి నేను చెప్పే వాదనకు బలం ఉంది, నిజం ఉంది, యథార్థం ఉంది అని చెప్పడానికి ఈ ఉదాహరణ చెప్పాను. మొదలు ఈ హౌస్ ప్రొసీడింగ్స్లో చూస్తే వాళ్ళ ఆరోపణలు కానీ వాళ్ళ మాటలు కానీ ఒక్కటి కూడా అట్లా లేదు. ఈ రోజు ఈ కాగితం ఇచ్చారు అధ్యక్ష, ఈ కాగితం కూడా బోగస్ కాగితం అనే మాట నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నాను అధ్యక్ష. ఆఫ్టర్ వారు పూర్తిగా అయిన తర్వాత మీరు అడగండి. యూ పుట్ ఫార్వర్డ్ సి ద రిప్లై పూర్తి కాలే, రిప్లై పూర్తిగా అయిన తర్వాత మీరు అడగండి. ఎస్ లెట్ హిమ్ కంప్లీట్ నౌ. ఎస్ మినిస్టర్ గారు, ఎస్ లెట్ హిమ్ కంప్లీట్. See, you make a note of the issues. Bro, you make a note of the issue at the end of the reply. Let the reply be completed. After that, మీకు ఉన్న డౌట్స్ అన్ని కూడా త్రూ క్లారిఫికేషన్స్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అప్. రిప్లై చాలా ఉన్నది, ఇంకా చాలా వచ్చేటివి ఉన్నాయి. తొందర ఎందుకు పడుతున్నావు? చాలా ఉన్నాయి.
అధ్యక్ష నాకు మొత్తం సమాధానం చెప్పిన తర్వాత ఎన్ని ప్రశ్నలు అడిగినా సమాధానం చెప్తాను. Yes. నాకేం అరమరిక లేదు, దాచే ముచ్చటే లేదు. So small, okay, what's your clarification? సార్ స్పీకర్ సార్ Devendra Gaud garu? సార్ స్పీకర్ సార్ ఈ యొక్క హౌస్కు ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు సార్ సంబంధించినటువంటి ఒక పేపర్స్ ఏదైనా తమరికి ఇచ్చినప్పుడు వారు సమాధానము దీనికి సంబంధించినటువంటి సమాధానం పంపితే సార్ స్పీకర్ గారు అయితే చూసుకోరు కదా సార్, అవన్నీ కూడా ఆ మ్యాటర్ అంతా తమరికి తెలియదు. రేజ్ చేసినటువంటి ఒక సభ్యుడికి పంపాలి సార్ అది, సో దట్ అది కరెక్ట్ ఉందా లేదా అనేటువంటిదైనా సరే మేము క్లారిఫై చేసుకోవడానికే సార్ ఇక్కడ పంపేది. ఆ రోజు జరిగినటువంటి అసెంబ్లీ లోపల జరిగినటువంటి ఒక డిబేటు వాళ్ళకి అర్హత లేని వాళ్ళకి ఇచ్చినామనే సంగతి మేము ఖచ్చితంగా చెప్పాము అధ్యక్ష. అయితే అధ్యక్ష వారు ఈరోజు చెప్తా ఉన్నారు మాకైతే ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. అది రోడ్ వర్క్ చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తికి మీరు యొక్క ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇచ్చినారనేది వాస్తవం అధ్యక్ష. ఐ కెన్ రికలెక్ట్ వాట్ ఐ టోల్డ్ ఆన్ ద డే. ఈరోజు కూడా ఆ కాగితం కనీసం ఇప్పుడైనా పంపించండి అధ్యక్ష. ఇవాళ లేకపోతే మేము 2 రోజులు మళ్ళీ స్టడీ చేసి మీ దగ్గరికి వస్తాం. ఎందుకంటే ఇందులో వీళ్ళు ఏదో చాలా తెలివిగా చేస్తున్నాం అంటున్నారు. వీళ్ళు కొద్ది మందిని పార్ట్నర్స్ని కూడా కలుపుకుంటున్నారు అధ్యక్ష ఒక్కో ప్రాజెక్టులో. ఆ యొక్క పార్ట్నర్స్ను కలుపుకొని అవి చాలా వస్తున్నాయి, ఇంకా తర్వాత కూడా ఈ కొన్ని విషయాలు వస్తాయి అధ్యక్ష. దేవాదులో ఏం చేసినారు, రైల్వే కాంట్రాక్ట్లు చేసిన కనుక వాళ్ళతోటి అండర్టేకింగ్లు తీసుకున్న మహానుభావులు ఉన్నారు అధ్యక్ష. కనుక లెట్ దెమ్ సెండ్ దట్ కాపీ. మినిస్టర్ గారు చాలా సంతోషం, చాలా సంతోషం అధ్యక్ష. కాగితాలు పంపించమంటున్నారు, ఎప్పుడు మీకు ఇచ్చినామని చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు పంపించమంటున్నారు. మరి మీ కస్టడీలో ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది హౌస్ దట్ కెన్ ఆల్వేస్ బి వెరిఫైడ్. కానీ ఈ పత్రాలు పంపించక ముందే ఈ పత్రాల మీద ఆరోపణ చేస్తున్న నేపథ్యంలోనే మొదటి రోజు నుంచే ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా మీరు చెప్పే ఆరోపణలో వాస్తవం లేదు, మీరిచ్చే కాగితాలకు విలువ లేదు, మీరిచ్చే కాగితాలు ఎక్కడెక్కడనో తెచ్చుకొనిచ్చి ఇంత సమయాన్ని ఈ సంవత్సరం అంతా దాని మీదనే మాట్లాడినారు అధ్యక్ష. ఈ సంవత్సరం అంతా దాని మీదనే మాట్లాడినారు. మేమేమో ప్రాజెక్టులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయడానికి మరి అన్ని రకాలుగా ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటే ఇవి అడ్డుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఇటు మాటల్లో కానీ చట్టసభల్లో కానీ ప్రైవేటు బయట మాట్లాడేది కానీ లేకపోతే ఈరోజు ఇచ్చే ఆరోపణలు కాగితాలు పంపించే దాంట్లో కానీ వాస్తవం లేదు అని నిరూపించడానికి మీరు ఈ రకంగా చేయొద్దని చెప్పడానికి ప్రజలకు తెలియజేయడానికి ఈ విషయం చెప్తున్నాను అధ్యక్ష. సరే ఇక వచ్చేసింది ఏమిటి 35 పేజీలలో 2వ పేజీ అయిపోయింది అధ్యక్ష. 35 పేజీల ఉత్తరాలకు ఒక 2వ పేజీ మాత్రమే వచ్చింది అధ్యక్ష. ఈ సందర్భంగా ఈ ఆరోపణ చేస్తూ ఈ చట్టసభ లోపట ఈ అసెంబ్లీ లోపట ఈ ప్రశ్న తర్వాత చర్చలో ఇన్ని రోజులు జరుగుతూ ఉంటే పాపం ఎంత ఆందోళన అధ్యక్ష, వాళ్ళకు చాలా ఆందోళన అధ్యక్ష. ఇక్కడ సమాధానం రాకముందే, ఇక్కడ వాస్తవాలు తెలియజేయకముందే ఎక్కడ చేసినారు అధ్యక్ష? ఢిల్లీకి వెళ్ళి చేసినారు. ఢిల్లీలో ఏం చేశారు అధ్యక్ష? నిన్న ప్రస్తావన వచ్చింది, అంతకుముందు కూడా ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి ప్రభుత్వ పరంగా ఈ కార్యక్రమం మీద మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందని నేను స్పష్టం చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఏమని ఇచ్చారు అధ్యక్ష? నిన్న చదివాను ఏఐబిపి విషయంలో పార్లమెంట్లోకి వెళ్ళి రాజ్యసభలో పార్లమెంట్లో కూడా ప్రస్తావించారు. ఏమని అధ్యక్ష? ఇందులో అవినీతి జరిగిందని స్పీకర్కేమో నోటీస్ ఇవ్వడమేమో ఏఐబిపి ఎక్స్టర్నల్ అసిస్టెన్స్లో అవినీతి జరిగింది, మరి దీన్ని అడ్డుకోవాలి అని రాస్తూ ఎల్లంపల్లి విషయం ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష. అది వాళ్ళ విజ్ఞతగా వదిలేస్తున్నాను. అంటే ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించడానికి, ప్రజల్లో ఒక భ్రమ కలిగించడానికి, వీళ్ళు చెప్పేది నమ్మకం అనిపించడానికి చట్టసభలోపట ఈ సభలోపట చెప్పాల్సిన విషయాన్ని అక్కడ చెప్పారు అధ్యక్ష. అది వాళ్ళకే ఇచ్చేస్తాం అధ్యక్ష. కానీ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ నేను నిన్ననే చెప్పాను అధ్యక్ష, ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ఇంకా ఏఐబిపి కిందికి తీసుకురాబడలేదు. ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకి ఇప్పటి వరకు ఎక్స్టర్నల్ అసిస్టెన్స్ కోరలేదు. అయినప్పటికీ కూడా దుష్ప్రచారం కోసం మాత్రమే రైజ్ చేశారనేది మా వాదన. వాస్తవంగా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటున్నారు. ఇకపోతే దీని మీద ఎంక్వైరీ చేయమన్నారు అధ్యక్ష. ఏఐబిపి కింద ఎంత దురదృష్టకరం అధ్యక్ష. 2004, 2005 వరకు గత 7-8 సంవత్సరాలలో ఈ ప్రభుత్వం 867 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే అది కూడా శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ఫేజ్ 1, ప్రియదర్శిని జూరాల, సోమశిల, నాగార్జున సాగర్,
అన్నమయ్య, మద్దువలస, ఎర్రకాలువ, కానుపూర్ కెనాల్, గుండ్లవాగు, మద్దిగడ్డ, వంశధార, ఫ్లడ్ ఫ్లో కెనాల్ అధ్యక్ష. అయితే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ 21 మాసాల కాలంలో కేవలం 267 కోట్లయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన గ్రాంటు కేవలం 92 కోట్లు మాత్రమే అధ్యక్ష. ఈ 21 మాసాల కాలంలో ఏఐబిపి కింద రాష్ట్రానికి కేంద్రం నుంచి 92 కోట్ల రూపాయలు గతంలో నడుస్తున్న పనులకు ఈ ప్రాజెక్టులు ఏవైతే నేను చెప్పానో వాటి కింద ఖర్చు పెడితే వీళ్ళు ఏమని ఆరోపణ చేశారు, దీని మీద ఎంక్వైరీ కావాలని. వీఆర్ ప్రిపేర్ టు పుట్ అన్ ఎంక్వైరీ ఆన్ దిస్. మీ కాలంలో 867 కోట్లు అయినాయి, ఈ 20 మాసాలలో 267 అయినాయి, కేంద్రం నుంచి వచ్చింది 92 కోట్లు మాత్రమే. దీని మీద పార్లమెంటులో లేవనెత్తే అంశం అధ్యక్ష. ఇది ప్రజలకు దుష్ప్రచారం చేయడానికి, ఇందులో ఏదో కొంపలు మునిగినాయని ఇంకేదో చేసినారని చెప్పడానికి వాళ్ళు అన్ని సాధనాలను అన్ని వాహనాలను వాడుకుంటున్నారనేది ప్రజలు తెలియజేయడానికి నేను చెప్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అధ్యక్ష. Yes, Ramkrishna గారు, yes, what is the ruling you want? అధ్యక్ష, అక్కడ చట్టసభలు వేరు, ఇక్కడ చట్టసభలు వేరు. ఏ చట్టసభల్లో ఇష్యూ వాళ్ళ మెంబర్స్ ఉండేటువంటి రైట్స్ మీద వాళ్ళు రైట్ చేసుకుంటారు. ఏదైనా ఒక్క లైన్ కోట్ చేయడానికి బాగుంటుంది, కానీ ఈ విధంగా పార్లమెంట్లో జరిగిన దాని మాట మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ మీద మినిస్టర్ గారు ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇది మంచి సాంప్రదాయం కూడా కాదు అధ్యక్ష. వాళ్ళకు ఉండేటువంటి రైట్స్ తోటి వాళ్ళు రైట్ చేసుకుంటున్నారు, మనకుండే రైట్ తోటి మనం రైట్ చేసుకుంటున్నాం. అంచేత వాళ్ళని పార్లమెంట్ని రిఫర్ చేస్తూ ఇక్కడ స్పీచ్ ఇవ్వడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. దీని మీద ఒక రూలింగ్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ఎస్, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు. సార్, వారి ఉద్దేశము తెలుగుదేశం పార్లమెంట్ సభ్యులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలకి డబ్బు రానికన్నా రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేసే విధంగా చేశారు కాబట్టే ఇక్కడ చెప్పాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది సార్. ఈ చర్చలో ఆ డబ్బు ఈ ప్రాజెక్టుకు వాడకన్నా కూడా వాడినట్లు చూపించి ఈ ఫండ్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రానికన్నా చేసేదానికి రాష్ట్ర ద్రోహం తలపెట్టేదానికే వాళ్ళు చేపట్టారు సార్. Yes, I got your, yes. అడిగినటువంటి రూలింగ్ చాలా స్పెసిఫిక్గా ఉంది. నేను అడిగినటువంటి రూలింగ్ చాలా స్పెసిఫిక్గా ఉంది అధ్యక్ష. అక్కడ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి మా పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యులందరూ కూడా ఇక్కడ అవినీతి జరుగుతుందనే దాని మీద అక్కడ రైజ్ చేశారు. రైజ్ చేసే హక్కు వాళ్ళకు ఉంది. వాళ్ళ హక్కును ప్రశ్నించే హక్కు ఈ చట్టసభకు లేదు. ప్రశ్నించడమే కాదు, దాన్ని రిఫర్ చేసేటువంటి హక్కు కూడా ఇక్కడ లేదు. దాని మీద నేను రూలింగ్ అడిగాను అధ్యక్ష. దాని మీద రూలింగ్ ఇవ్వమని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. మీరు రూలింగ్ ఇవ్వండి. లేదు, ఇవి ఇక్కడ హక్కు ఉంది, ఏదైనా ఏ చట్టసభల్లో మాట్లాడినా ఇక్కడ కూడా మాట్లాడవచ్చు అని రూలింగ్ ఇవ్వండి. Yes, the matter is very clear, Ramkrishna garu. Now, the minister has been raising an issue which has been raised in the parliament. Now, the question here is, can we make a mention here about a matter raised in the parliament? Yes. So, the minister is making a reference. But if the minister is questioning why it has been raised, yes, the member who is raising, let me complete. You see, I have to give you a full clarity on this, Gada. Yes. చెప్పాలి. ఏంటంటే మీరు రూలింగ్ ఇవ్వబోతున్నారు, దాని గురించి నా అభిప్రాయం అంతా చెప్పిన తర్వాత మీరు రూలింగ్ ఇవ్వండి. ఐ విల్ అబాయిడ్ బై మీరు అభిప్రాయాలు ఐ చెప్పారు విల్ కదా. అబాయిడ్ బై ఇట్. అధ్యక్ష, మినిస్టర్ గారు ఒక రిఫరెన్సే కదా ఆయన చెప్పేది. మొత్తం నిన్న లెటర్ చదివారు, అదేవిధంగా అక్కడ జరిగినటువంటి ప్రొసీడింగ్స్ అన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దానికి మీరు రూలింగ్ వ్యతిరేకంగా ఇస్తారా అధ్యక్ష? ఇవ్వండి. విల్ అబాయిడ్ బై. Let me clarify it, Adhyaksha. I am not saying anything. Well, I'll take first part of your advice, not the second part. Yes, the first part has been reasonable. A member is definitely entitled in this house to make a reference. If any matter has been raised in parliament, questioning that member why he has raised it in the parliament cannot be allowed. But if the member has raised an issue in parliament pertaining to our state, if the concerned minister or a member can make a reference to it, yes. Well, you see, if it is, whether it has been misquoted or whether what the member raised there and what the member is referring here is right or wrong is all subject for correction. But the question raised here is, if a matter has been debated in parliament
if a matter has been raised in Parliament, can the member here raise that issue, or can he question the issue? He cannot question the issue, but he can make a reference of that issue. The aspect is very clear on that. I would advise the member for, yes. Yes, it is very clear, Ramakrishna Garu. I think I made the subject very clear. You see, we have no power to question the matter raised by the member in any other house for most of the reason, even in Parliament. Yes. To the Honorable Speaker to take the proceedings of the Honorable Minister and see what he has said. ఏం చేద్దంటే అక్కడ లెటర్ అంతా కూడా చదివి ఈ లెటర్ ఏ విధంగా ఇచ్చారు, ఇక్కడ అవినీతి జరగనటువంటి దానికి జరుగుతున్నట్టు ఇచ్చారు, ఇవన్నీ అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై సార్? ఓకే Well, ఏమిటండి yes, he is referring to the allegation part, yes. అధ్యక్ష 1 minute అధ్యక్ష, పార్లమెంట్ లో ఉండేటువంటి మెంబర్స్ యొక్క పార్టీలు అనేటువంటి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు, పార్లమెంట్ లో ఉండే మెంబర్స్ ఏ మెంబర్స్ అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళు మాట్లాడుకునేట్టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ వాళ్ళకు ఉంది, వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు. ఈ రోజున మీరు రూలింగ్ ఇచ్చారు, మేము మాట్లాడుతున్నాం, రేపు పార్లమెంట్లో వాళ్ళు ట్రై చేసి ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఇట్లా రూలింగ్ ఇవ్వడం ఏంటి, ఇట్లా మాట్లాడడం అంటే అప్పుడు ఏం చెప్తాం సార్ సమాధానం? ఇప్పుడు what did you understand? ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు ఎలా కరెక్ట్ అర్థమైంది? కాదు అధ్యక్ష. Can you Okay, please refer? I abide by You your see, ruling. No, there's no. But It's this not is the my question. opinion అధ్యక్ష. You see, did you understand what I said, Ramakrishna Garu? మళ్ళీ దాన్ని we should not create any ambiguity or any kind of confusion on a matter which is very sensitive. I have made it abundantly clear. Member in every house has a right to raise the matter. The member is very clear. We have certain privileges. The privileges are well guarded. They are well established. Yes. See, what is that you are talking, Janardhan Reddy Garu? What is the confusion here? What do you want here? You member Leshamo, you wanted a ruling. Yes, I made it very clear. Matter which is very clear, a matter which is of utmost importance, sensitive. దానిపైన ఇట్లా మీరు ఈ విధంగా చెప్పడం ఏంటి? I made it very clear. You can only make a reference. You cannot question. That has been very clearly said. మళ్ళీ దాంట్లో అనుమానాలు ఎందుకు? మీరు ప్రశ్నించడానికి వీలు లేదు, మీరు రిఫరెన్స్ కొరకు వాడచ్చు. దట్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ క్లియర్. అధ్యక్ష ఒక మాట అధ్యక్ష, తమకు మనవి చేస్తున్నాను. 1 minute, రాజేశ్వరరావు గారు. గౌరవనీయులు రామకృష్ణ గారు ఉత్తరాన్ని గురించి ప్రశ్నించారు, ప్రస్తావన తెచ్చారన్నారు. సార్, రాజ్యసభ ఉపాధ్యక్షులకి ఒక రాజ్యసభ మెంబరు వ్రాసిన ఉత్తరం నకలు తీసుకొచ్చి ఆ ఉత్తరాన్ని ప్రస్తావన చేయటంలో రాజ్యసభను కించపరచడం కానీ రాజ్యసభ ఉపాధ్యక్షుడిని కించపరచడం కానీ ఏమైనా పొరపాటుగానే ఉంటుందండి? మీరు గవర్నమెంట్ కాగితాలు మా దగ్గర ఒరిజినల్స్ ఉన్నాయని అనేక సార్లు చెప్పారు. అలాగే రాజ్యసభ ఉపాధ్యక్షుల వారికి ఒక రాజ్యసభ సభ్యులు ఈ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ఆయన రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు దెబ్బతగిలే రకంగా ఉత్తరం రాశారు అని, సార్ ఆ ఉత్తరం బయట నుంచి రాసిన ఉత్తరం, రాజ్యసభలో చర్చించిన ఉత్తరం కాదు, రాజ్యసభ ఉపాధ్యక్షులకు రాసిన ఉత్తరం. దాన్ని కోట్ చేస్తే అది తప్పంటే ఎట్లాగండి? జనార్దన్ రెడ్డి గారు, నాకు నమస్కారం అక్కర్లా, సభ మొత్తం మీకు నమస్కారం చేస్తుంది. ఎందుకనంటే రన్నింగ్ కామెంటరీ ఆపండి, మమ్మల్ని లేదు అంటే అన్నారు. స్పీకర్ గారిని కూడా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నడుపుకోండి, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నడుపుకోండి. ఈ పద్ధతి ఏమాత్రం కూడా గౌరవప్రదం కాదు ఫర్ ఎ మ్యాన్ లైక్ యూ. Yes, and you wanted a ruling. ఇప్పుడు రామకృష్ణుడు గారు, yes, now Ramakrishna, yes, you correct him, but before that you listen, Ramakrishnudu garu, you wanted a ruling. Now you first listen to what I'm saying. It's not the question of everybody has to abide by the ruling, yes, but you have definitely a scope to definitely seek further opinion on my ruling. Is the ruling very clear, or is there any confusion in that? Yes. బట్ లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ గారు మాట్లాడుతూ అదేదో అక్కడ రాజ్యసభ వైస్ చైర్మన్ గారికి రాసినటువంటి లెటర్ అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష. అది లెటర్ కాదు. ఏం చేద్దంటే అడ్జార్న్మెంట్ నోటీసు, అదేవిధంగా నోటీస్ ఇచ్చారు వారికి, మేము ఈ సబ్జెక్ట్ మేము రైజ్ చేయబోతున్నాం అనేటువంటిది నోటీస్ ఇచ్చి పర్మిషన్ అడిగిన దాని వాటిని లెటర్ అనేటువంటిది ట్విస్ట్ చేయడం మంచిది కాదనేటువంటిది దోసగా దృష్టి తీసుకొస్తున్నారు. Well, that's enough of technicality. Yes, I stand corrected. రామకృష్ణుడు గారు వారికి ఇచ్చినటువంటి నోటీస్ వేరు, లెటర్ వేరు అని చెప్పారు. అది నాకు అభ్యంతరం లేదు. మీరు ఏ భాషలో దాన్ని లెటరు అనకూడదు,
నోటీస్ అని అనాలి అంటే నేను కూడా కరెక్ట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. వారికి ఇచ్చిన నోటీసు, ఆ నోటీస్ కాపీని ఇక్కడ ప్రస్తావన చేశారు. Yes, now, yes, Minister గారు. There's no more. అవునండి, మీ పేరు అందరు తీసుకుంటారు ఈ విధంగా చేస్తే. యూ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ లైక్ దిస్. ఎస్ 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 వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంట్? వాట్ ఈస్ దట్? ప్లీజ్ అడ్వైజ్ ద మెంబర్, కైండ్లీ అడ్వైజ్ ద మెంబర్. దిస్ ఇస్ నాట్ ప్రాపర్. ఎస్ 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 ప్లీజ్ అడ్వైజ్ ద మెంబర్, కైండ్లీ అడ్వైజ్ ద మెంబర్. This is not proper. This is not proper. You see, రామకృష్ణుడు గారు, మీరు రూలింగ్ అని అడిగారు. You wanted a ruling. I gave a ruling. I gave a clarification. This is not done. What is this? సార్ Yes. అధ్యక్ష, Yes. కార్యక్రమాలకి రామకృష్ణుడు గారు, when you seek a ruling, if this is the kind of behavior you want, what is that you are exhibiting here? What is this? అధ్యక్ష, సీనియర్ సభ్యులు These things will not be మాజీ tolerated. మంత్రి గారు అయి ఉండి Such behavior will not be సభా tolerated at any కార్యక్రమాలకి cost. అంతరాయం కలిగించడం Yes, it will not be ఏమాత్రం కూడా tolerated. గౌరవప్రదం What is this? కాదు. When you want a ruling, a ruling has జోక్యం been given. చేసుకొని సర్దుబాటు చేయండి. లేదు అని అంటే స్పీకర్ గారు తమ నేమ్ చేసి కార్యక్రమాలు నడిపించాలి తప్ప ఇలాగా Yes. కూర్చొని Such లేచి things will నిల్చొని not be allowed. What is this? You want a ruling ఇమ్మంటారు, రూలింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా. What is this behavior అండి? It is absolutely uncalled for and totally unparliamentarian. ఒక వైపుననేమో పార్లమెంటరీ విధానాల పైన మీరు రూలింగ్ అడుగుతారు, మరో వైపున వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటారు. It will not be allowed in future. Yes. You first get back to your seat. Yes. Yes, Minister. Yes. Resume your seat. And I would also like to make it abundantly clear. నా పేరు తీసుకున్నారు, నేను మాట్లాడతాను. 1 minute please, just resume your seats. Yes, if any member says I have been named, నా పేరు తీసుకున్నారు, నాకు హక్కు ఉంది నేను మాట్లాడటానికంటే, you are totally wrong. If a member disrupts the house, an appeal can be made, he may be called, his name may be mentioned, but if a name is mentioned, it doesn't give you the right to say that since my name is mentioned, I may be called. I am sorry, it's proper. Yes, it is. I am sorry, such things will not be allowed, Janardhan Reddy Garu. Continuously you have been disrupting the house and then you say I am being named. Nobody has named you. Yeah, this is not proper. Just resume your seat now. Just get into your, resume your seat. Yes, just occupy your seat. Sir, this is not proper. Bro, you, Ramkrishna Garu, you wanted a ruling. I gave a ruling. And then what is this behavior? You see, don't treat the chair in this manner. Yes. What if you want to go out? This is not the way to, you want to create grounds to go out? I can't help it then. What do you mean I want to go out? Name me. Nobody has named you. Meru ee vidhamaina behavior aina, in spite of disrupting the house, I am being restrained. I am only advising you. I am only, please first sit down. This is not proper. Yes, please sit down. Yes, we'll get on with the debate now. Yes, please, you just sit in your seat. What is that you want? I am sorry, I cannot help you if you continue with this behavior. So if you are a member of this house, is this a behavior? Such behavior should be allowed? What is the problem there? You want me, Sabhyude, you wanted a ruling. No, this is not proper, and I will not allow such things. This is not good. Yes. And for everything you have been continuously, you may make gesticulations. So, మీరు ఏమో ఇంటరప్ట్ చేస్తారు. దే ఓన్లీ సే జనార్దన్ రెడ్డి గారు అంటే నా పేరు తీశారు, నాకు మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇవ్వండి. వాట్ ఇస్ దిస్ హ్యాబిట్? దిస్ ఇస్ నాట్ ప్రాపర్. ఐఎమ్ సారీ. ఎస్, యూ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ యాంపుల్ ఆపర్చునిటీస్ టు స్పీక్. అధ్యక్ష, ఐఎమ్ సారీ. ఎస్, లెట్ us get on with the subject. అధ్యక్ష, Yes. Now we'll leave the issue here. Let's get on with the subject now. I just want to make one. That's enough. We'll close it. అయిపోతుందండి.
ఇప్పుడు అధ్యక్ష ఏదైతే ఈ ఎమోషన్ వచ్చింది ఇది చాలా బాధాకరం అధ్యక్ష. మీరు ఒకసారి రికార్డు కూడా చూడండి అధ్యక్ష. మీరు గౌరవం ఉంది కానీ ఇదే హౌస్లో అధ్యక్ష రోసే గారు ఏదో చదువుకుంటూ టకామని లేసి ఏదో లెటర్ రాశారని మాట్లాడడం, అదే మరి మెంబర్ని కూడా కొంచెం కించపరిచే విధంగా మాట్లాడడం, ఇవన్నీ అధ్యక్ష ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే అనవసరంగా రెచ్చగొట్టే విధంగా ఉన్నాయి. మీరు ఒకసారి రికార్డు చూడండి అధ్యక్ష. మీరు మైక్ ఇచ్చారు, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఏదో రాష్ట్ర ద్రోహం చేస్తున్నాం, రాజద్రోహం చేస్తున్నాం అనే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష. ఆ లెటర్ ఒకసారి చదివిపించమనండి. ఆ లెటర్లో ఇక్కడ ఎవరైతే ప్రభుత్వంలో ఉన్నారో సాగునీటి ప్రాజెక్టులో ఇరిగేషన్లో అవినీతి జరిగిందని చెప్పడం తప్ప అధ్యక్ష. ఒకరోజు కాదు, ఎప్పుడూ చెప్తున్నాం, రేపు కూడా చెప్తాం, ఇంకా గట్టిగా చెప్తాం అధ్యక్ష. అక్కడెక్కడైనా సరే ఏఐబిపి ఫండ్స్ ఇవ్వద్దని కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డబ్బులు ఇవ్వద్దని కానీ ఎక్కడన్నా చెప్పారు అధ్యక్ష? మీరన్నా భయపడి మీ ఉద్యోగాలకు భయపడి ఢిల్లీలో మీరేం మాట్లాడలేకపోతున్నారు కానీ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడడం కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ అందరికంటే ముందుంటుంది అధ్యక్ష. దాంట్లో అనుమానం అవసరం అధ్యక్ష. ఇటీవల బాబ్లీ విషయం వచ్చినా, ఒరిస్సా విషయం వచ్చినా, ఇక్కడ ఫ్లడ్స్ ఇష్యూ వచ్చినా, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, యూ హావ్ మేడ్ యువర్ పాయింట్ క్లియర్. ఇప్పుడు ఇష్యూ అది కాదు. యు నో ద ఇష్యూ. రామకృష్ణుడు గారు వాంటెడ్ అ రూలింగ్. ఎస్, ప్లీజ్ కంప్లీట్. ఎస్ అధ్యక్ష, నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటి అధ్యక్ష. ఈ అసెంబ్లీలో వచ్చినప్పుడు అధ్యక్ష అవతల వాళ్ళని కూడా మీరు ఏ విధంగా చెప్పాలో చెప్పగలిగితే అధ్యక్ష ఇది రాదు. ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఒకసారి వాళ్ళు మమ్మల్ని ఎకిల్ చేయడం కానీ ఎగతాళి చేసినప్పుడు కూడా అధ్యక్ష మీరు అదే విధంగా వాళ్ళని కండెమ్ చేస్తే ఆ బిహేవియర్లో వాళ్ళు కూడా చెప్పినప్పుడు మాకు కూడా కంట్రోల్ ఉంటుంది అధ్యక్ష. దయచేసి మీరు ఏదైతే ఉన్నాయో అలాంటి వచ్చినప్పుడు మాత్రం మీరు రెండు పక్షాల ఒకే విధంగా ఉండి కంట్రోల్ చేయాల్సిందిగా మరొకసారి కోరుకుంటూ, అదే మరి అధ్యక్ష మా మెంబర్స్ను కోరుతున్నాను, అవతల వాళ్ళు రెచ్చగొట్టినా మనం రెచ్చగొట్టకుండా రెచ్చపోకుండా సబ్జెక్ట్ కన్ఫైడ్ అవుదాం. కావాలని మనం డిబేట్ కావడం కరెక్ట్ కాదు. ఆ విధంగా ఉండాలని మా వాళ్ళు కూడా కోరుతున్నారు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు ఎస్ 1 minute. ఇప్పుడు as far as you please sit down, as far as any member making allegation, counter allegation, I've been making it my stand very clear without notices, whether it comes from this 1 minute, Minister garu meer kurchondi, whether it comes from this side or that side. Yes, I've been expunging whenever unparliamentary has come in, whenever you brought to my notice. In case if an issue I have not noticed, evarana sabhyulu na notice teeskochina, immediately I am saying it will be expunged. And it is a standing instruction that anything which comes without a notice, which is unparliamentary, will be expunged. Now that is one aspect of the issue. The second and most important aspect of the issue is how do you respect the chair and how do you take the chair's rulings. Now unless this is honored and this is preserved, the house will not be able to function in the way it is supposed to be. Now Janardhan Reddy garu, మీకు అభ్యంతరాలు ఉన్నా, or for that matter any member from this side or that side, if any member has any objections, you can definitely raise the matter. But ultimately when you come starting challenging the chair, let me enlighten the members. The chair cannot be in a helpless situation. The chair can never be in a position where the house dignity and decorum cannot be maintained. The chair has got enough powers. The chair has got inherent powers. The chair has got powers to discipline all the members. కానీ మేము ఎందుకు ఇది ఉపయోగించుకుంటాం లేదంటే just to ensure that some fair play is given, just to see that members are given adequate time. ఒక పార్టీకి ఇంత సమయం అనేది రూల్స్లో ఉన్నా at times we go beyond that just for a matter of level playing opportunity, fair play కొరకే చెప్పడం జరుగుతుంది. కానీ if anybody treats that this is the weakness of the chair, I have to set the record straight that I will be compelled to ensure that the order of the house is maintained. I request all the members, and this is for all the members, I don't mean to left side or right side, whenever I say it is for the entire house. So while you speak, please be restrained, and especially I've been observing for some time the kind of gesticulations, the kind of challenges which you are putting forward to the chair is not a welcome sign. So this will not be allowed. I request all the members to kindly cooperate. Yes, Minister. Yes, that will be, that's okay now. We'll call the Minister. Yes, Minister for Major Irrigation. Adhyaksha, I never questioned the
right of the honorable members of parliament, myself being a member in this August House. I'm quite aware of it. A notice was given. It has come back to the state government asking for comments. వాళ్ళు ఏం రేజ్ చేశారు అధ్యక్ష ఆ నోటీస్లో? ఏఐబిపి కింద అవినీతి జరుగుతున్నదని, టెండర్లులో అక్రమాలు Yes, sir. జరుగుతున్నాయని. Yes, you made a reference and, not reference, yes. sir. This has come to the state government. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న హౌస్లో ఉన్నవాళ్ళు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన 22 మాసాల కాలంలో ఏ రోజు కూడా ఏఐబిపి కింద అవినీతి జరిగిందని ఎప్పుడు ఎక్కడ పేపర్లో కానీ మరి లేకపోతే హౌస్లో కానీ ప్రైవేట్గా కానీ మన వాళ్ళు ఎవరు ప్రస్తావించలేదు అధ్యక్ష. ఎప్పుడు ప్రస్తావిస్తున్నారు అధ్యక్ష? మాకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ నుంచి ఈ లెటర్ వచ్చింది అధ్యక్ష. See, they have got a notice from the government. That is what is The making a state reference. government has a right to Yes. clarify this. See, is ఈ bro, you రాష్ట్ర have to ప్రభుత్వం listen. క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. Yes, on what rule? Yes, what is the rule you are quoting, Janardhan Reddy garu? Please quote the rule and read the rule. సార్ 302 Yes, please read it. అన్ని సార్ Yes, చదవండి అది. సార్ ఇది సార్ ఒకటి దాన్ని చదివి వినిపించండి. ఏ పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ shall relate to the interpretation of enforcement of these rules of such articles of the constitution as to regulate. మీరు ఒక రూలింగ్ ఇచ్చినారు సార్. సార్ ఇంకొకటి కూడా చెప్తున్నాను సార్. సార్ పార్లమెంటు మెంబర్లు వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళైతే మనకు సమాధానం చెప్పుకోలేరు కదా సార్. ఇక్కడ లేని సభ్యులు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే హక్కు ఈ సభకు ఉందా అని చెప్పి దాని మీద రూలింగ్ నేను అడుగుతా ఉన్నాను Yes, సార్. ఇప్పుడు దీంట్లో yes, you have raised your point of order. Yes, And can explain their stand. yes. Sir, is it possible for them Let sir, me to come to explain this now. August You House? made your point of order. Please Yes, sit down. please give the ruling, మీరు sir. కూర్చుంటే చెప్పొచ్చు. మీరు ఫస్ట్ sit down. Yes. Yes, on which rule? 24, sir. Yes, please read it. Sir, the Chief Minister or other ministers, whether he has previously taken part in the discussion or not, shall, on behalf of the government, have the right explaining the position of the government at the end of the discussion, sir. 11 గంటలు డిస్కషన్ జరిగింది సార్. గవర్నమెంట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనీకన్నా ఇట్లా పదే అడ్డపడతా ఉంటే ఎట్లా సార్? లెట్ ద రిప్లై బీ ఓవర్. దెన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ గాట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ దే కెన్ రిక్వెస్ట్ సార్. లెట్ ద రిప్లై బీ ఓవర్ సార్. Yes. See, the two issues which have come up to the House, మీరు చెప్పేది whether a member's right can be questioned here, member of parliament's right can be questioned here. I made it abundantly clear, it cannot be questioned. That is very clear. Now, what the minister has been reading, what is, he's got some letter from Government of India, water resources, he's making a reference of that. He is making a reference of that which he has stated now. You please listen to what he has said. It is... ఇప్పుడు యూ కెనాట్ ఇంటర్ప్రెట్ ఇట్. దట్ ఈస్ వాట్ హీ హెస్ సెడ్. అదే చెప్తున్నారు, చెప్పారు, ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాడు. దట్ ఈస్ ద లెటర్ హీ హాస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ వాటర్ రిసోర్సెస్. Number 1. Number 2, yes, as Mr. Kiran Kumar Reddy has stated, the minister and the chief minister will definitely reply at the end of the debate. So the minister is replying to the debate. Yes, he has a right. So while in the course of his debate, he is making references of matters. Now he'll be making references of the matter related to the subject, which he will be making. Yes. No, please don't get into, yes. You see, if you keep, మీరు టెక్నికల్గా మాట్లాడుతూ పోతే, then there are a lot of things which will curtail yourself. Please let him complete now. ఈ రకంగా కాలయాపనే కానీ మరి ఇంకేం లేదు అధ్యక్ష. Yes. ఒక ఆరోపణ దేశ స్థాయిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏఐబిపి కింద అవినీతి జరిగిందని నోటీస్ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో, కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వివరణ ఇమ్మని కోరిన నేపథ్యంలో, వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఈ 21 మాసాల కాలం నుంచి ఏనాడు కూడా ఏఐబిపి మీద మాట్లాడని వాళ్ళు, అవినీతి జరిగిందని ఆరోపణ చేయని వాళ్ళు, ప్రభుత్వ పరంగా వివరణ తీసుకోవాలనే ఉద్దేశం లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ఏఐబిపి కింద నిధులు తీసుకురావాలని పెద్ద ఎత్తున ప్రయత్నం చేస్తున్న నేపథ్యంలో, ఏ నేపథ్యం అధ్యక్ష? వచ్చినాయి 92 కోట్ల రూపాయల గ్రాంటు, దీంట్లో అవినీతి జరిగిందని దేశ స్థాయిలో
మీరు నోటీస్ ఇస్తే మీ పార్టీ పరంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చే ప్రయోజనాలను కాపాడుతున్నట్టు జనం అనుకుంటారా అధ్యక్ష? మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి అధ్యక్ష. ఒకవైపు ఈ సాగునీటి పథకాలు సత్వరం పూర్తి చేయడానికి సాగునీటి Mr. పథకాలు Rajeshwar Rao garu, you kindly listen. You know, he has raised a point of order. Where point of order is yes, so does this? ఇది పార్లమెంట్ సభ్యుల హక్కు, ఇది ఏం లెటర్ అని చెప్పారు. మినిస్టర్ సేస్ he has not questioning received the from right. the Ministry of Water Resources. That is the issue he is quoting now. Yes. Yes. No. So on అధ్యక్ష, that end he is closing on that. ఈ Yes. ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి Yes. ఈ వేదిక ద్వారా The question of రాష్ట్ర ప్రజలకు ఆరోపణ చేసే మహానుభావులకు ఏఐబిపిలో అవినీతి ఇసుమంతైనా లేదు అని చెప్పదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. See, ఇప్పుడు మీరు ఎస్ రాజేశ్వర్ రావు గారు, ఎస్ నౌ లెట్ us get to this subject now. ఎస్ మన విధి విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోతున్నామని ఆందోళనతో మనం చేస్తున్న అధ్యక్ష. తమ సమయం ఇవ్వక తప్పదు, చాలా అవసరం అధ్యక్ష. ఇప్పుడు రాజేశ్వరరావు గారు మీరు చెప్పకంటే మొదలు గౌరవ కైండ్లీ సభ్యుల- లిసన్ టు మీ, ఒక్క నిమిషం మీరు వినండి. నా వారు చెప్తారండి, నేను వారిని కొంచెం క్లారిఫై చేస్తున్నా, ఆ తర్వాత వారు చెప్తారు. రాజేశ్వరరావు గారు, ఐ మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ నౌ పార్లమెంట్ అండ్ అసెంబ్లీ దాని ఇష్యూ ఐ మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్. సో దీంట్లో దెర్ ఇస్ నో అంబిగ్విటీ. ది మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ what they have spoken, it cannot be questioned here. They are very well entitled. Even here మనం మాట్లాడుకున్న విషయాలని with the permission of the chair, the members are at liberty and they enjoy certain privileges, and this is part of their privilege. The privilege what we enjoy, obviously we derive it. మనం ప్రతిదానికి పార్లమెంట్నే మనము ఉదాహరణకు తీసుకుంటాము, ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటాం, ఆదర్శంగా తీసుకుంటాం. అటువంటి పార్లమెంట్లో మాట్లాడే సభ్యుల్ని మనం ఈడ ప్రశ్నించడం కానీ ఇటువంటి ఏమీ ఉండదు అని స్పష్టంగా చెప్తున్నాను నేను. బట్ యూ కెన్ మేక్ అ రెఫరెన్స్, యు ఆర్ మేకింగ్ అ రెఫరెన్స్ టు ద ఇష్యూ. ఎస్ ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు. అధ్యక్ష, మీ రూలింగ్ చాలా స్పష్టంగా ఉంది, సుస్పష్టంగా ఉంది. అంతకుముందు జరిగిన చర్చను దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు స్పష్టమైన రూలింగ్ ఇచ్చారు. దానిని గౌరవ మంత్రి గారు పాటించడం లేదనేదే నా బాధ. అధ్యక్ష 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 వన్ సబ్మిషన్. పార్లమెంట్లో గౌరవ సభ్యులు తమకుండే హక్కులను ఉపయోగించి ప్రాజెక్టుల విషయం మాట్లాడినప్పుడు అధ్యక్ష, అక్కడి ప్రభుత్వం నుండి ఇక్కడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆ చర్చల సందర్భంగా కోరిన వివరణను కాగితం మా ముందు పెట్టకుండానే గౌరవ మంత్రి గారు దానిని ఆధారం చేసుకొని ఇక్కడి పార్లమెంట్ సభ్యులు, ఈ ప్రాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు పార్లమెంట్లో దురుద్దేశాలతో, ఇంతకుముందు గౌరవ చీఫ్ విప్ గారు చెప్పినట్లు దురుద్దేశంతో ద్రోహబుద్ధితో మాట్లాడిననే ఉదాహరించుకుంటూ కూడా మంత్రి గారు చెప్తూ ఉన్నారు. దాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు, చర్చిస్తూ ఉన్నారు. కాయిదాలు మా ముందు లేవు. ఇది పార్లమెంటు శాసనసభ మధ్య సత్సాంప్రదాయానికి దారి తీయదు. దయచేసి మీ అధ్యక్షతలో మీ రూలింగ్ని అమలుపరిచే విధంగా మళ్ళీ రూలింగ్ ఇవ్వాలని చెప్తున్నాను. Yes, member, the minister will make only a reference, but he will not question why they have raised it. Yes, in parliament. Yes, yes, minister for Yes, sir. major irrigation. Yes. I'll 100% abide by your ruling, Adhyaksha. I never questioned their rights. I'm only bringing that matter so that the people must get the answer. An issue was raised. I'm very categorically, I said, there is no corruption, no irregularities in the use of funds of AIBP. Yes. ఇది కూడా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి పెద్దగా తీసుకొచ్చే సందర్భంలో ఈ వాస్తవాన్ని తెలియజేయడానికి చెప్తున్నాను అధ్యక్ష. చాలా సంతోషం అధ్యక్ష. సాంస్కా అయిపోయింది, ఏఐబిపి అయిపోయింది. ఈ చట్టసభలో కూడా జరిగిన చర్చల పుస్తకాలు కూడా చూపించాను. సో వీల్ కమ్ బ్యాక్ టు 35 పేజీల చరిత్ర అధ్యక్ష. 35 పేజీలు. ఇప్పటికి ఒక 2వ పేజీ అయిపోయింది అధ్యక్ష. ఈ ప్రాజెక్టుకు జనవరి